دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کی جس نے آج سے 243 ملین سال پہلے اس دنیا میں قدم رکھا تھا، اور 1 ملین میں آپ کو بتاتے چلے 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو اندازہ لگا لیں کہ یہ دنیا کس وقت کی ہوگی۔ دوستوں ڈائناسور نے ہماری زمین پر تقریباً 16 کروڑ سالوں تک حکومت کی ہے۔ ڈائناسور کا تعلق جانوروں کے ریپٹائلز گروپ سے ہے جو زمین اور کبھی کبھار پانی میں بھی آسانی سے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈائناسور کے بارے میں ریسرچ 1842 میں سر رچرڈ نے کی۔ دوستوں ڈائناسور دنیا میں اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ 1500 اور مختلف قسم کی اسپیشیز بھی اس وقت دنیا میں رہ رہے تھے، اور یہ تمام اسپیشیز ڈائناسور جتنے ہی قداور اور بھیانک ہوتے تھے۔ تو پھر ڈائناسور ختم کیسے ہو گئے؟ یہ کہاں چلے گئے؟ اور آج کل ایسے کون سے جانور ہیں جو اب بھی ڈائناسور کے خاندان سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں اور ویڈیو کو پوری دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ دوستوں آج سے 66 ملین سال پہلے ڈائناسور کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس کے متعلق بہت سے سائنسدانوں کا بہت کچھ کہنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائناسور 66 ملین سال پہلے اور دوسرے جانوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جیسے کہا جاتا ہے آج کی دنیا میں پائے جانے والے بہت سے پرندے ڈائناسور کے خاندان میں سے ہی ہیں، اور اصل میں یہ پہلے ڈائناسور ہی تھے، لیکن آہستہ آہستہ جوں وقت گزرتا گیا یہ دوسرے جانوروں میں تبدیل ہوتے گئے، جیسے ایوولوشن ہوتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 66 ملین سال پہلے تو آبادی بھی نہیں تھی، پھر یہ ڈائناسور ختم کیسے ہو گئے؟ اتنے بڑے جانوروں کو تو مارنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا، تو ایسا کیا ہوا کہ یہ بالکل ہی ناپید ہو گئے؟ دوستوں کہا جاتا ہے کہ اس دن اسی طرح صبح ہوئی تھی، اسی طرح شام بھی ہونے والی تھی، لیکن اس وقت جو جانور زندہ تھے دنیا میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا پتھر خلا سے آ رہا ہے، جس کو عام زبان میں ہم سحاب ثاقب بھی بولتے ہیں۔ وہ زمین کی طرف 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اب یہ جانوروں کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری زمین کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ پتھر زمین کے قریب آتا جا رہا تھا، ویسے ویسے زمین کا ٹیمپریچر گرم ہونے کی وجہ سے وہ آگ کے شعلے میں تبدیل ہوتا گیا، اور وہ آگ کا شعلہ اب زمین کی طرف پوری قوت سے بڑھتا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کسی اور زمین کا سورج ہماری زمین پر آ گیا ہو اور بڑے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ جب یہ پتھر زمین سے ٹکرایا تو ایک ایسا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے 800 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تمام جانور اس دھماکے کی گرمائش میں آ گئے۔ گرمائش میں آنے کی وجہ سے وہ سب کے سب مارے گئے۔ اس پتھر کے ٹکرانے سے 2 چیزیں پیدا ہوئیں۔ ایک تو جو ایریا اس کے اندر آیا، یعنی 800 سے 1000 کلومیٹر تک کا علاقے کا ٹمپریچر 3000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا۔ دوسرا، اس کے ٹکرانے کی وجہ سے ریڈیشنز پیدا ہوتی گئی، اور ریڈیشنز پوری زمین پر آرام سے پھیلتی گئی۔ اس ریڈیشنز کی وجہ سے جو دوسرے جانور جو 800 کلومیٹر کے دائرے سے دور بھی تھے وہ بھی اس کی زد میں آتے گئے، اور وہ جانور آہستہ آہستہ مرنے لگے۔ پوری دنیا اس وقت ایک دھول اور گرد و غبار میں لپٹ چکی تھی، کیونکہ دھماکہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر بادل چھائے جانے جیسا منظر ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گرد و غبار اتنا زیادہ تھا کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، ان جانوروں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس سے زیادہ بھیانک انجام بھی ابھی ہونا باقی ہے۔ جب پتھر زمین سے ٹکرایا تھا تو اس کے ٹکڑے ہوئے، اور وہ ٹکڑے پھیلتے چلے گئے اور پوری دنیا میں گرتے گئے۔ پتھروں کے گرنے کی وجہ سے بڑے بڑے سمندر میں سیلاب آ گیا، اور سیلابوں نے زمین کا رخ کرنا شروع کر دیا، گویا کہ بہت سارے سونامی ایک ساتھ آنا شروع ہو گئے۔ اتنی تپش کے بعد پوری زمین میں آہستہ آہستہ پانی ابلنے لگا تھا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ گرد و غبار کی وجہ سے سورج کی جو روشنی نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو دھماکے کی گرمائش نے پوری دنیا کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ 200 ڈگری سے زیادہ کر چکے تھا، کیونکہ زمین کے اوپر ایک بادل کا پورا لپیٹ ہوا تھا اور جس کے اوپر خلا تھی۔ اتنی گرمائش کی وجہ سے جو سمندری مخلوق تھی
जो पौधे थे वो सब आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहे थे। डायनासोर सारे इधर उधर अपनी जान बचाने की गर्ज से भाग रहे थे, लेकिन चूंकि ये साइज में बहुत बड़े थे इसलिए इनके लिए जान बचाना भी इतना आसान नहीं था। जब पूरी दुनिया ख़त्म होने लगी तो डायनासोर को खुराक की किल्लत का इंतहाई सामना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो शिकारी डायनासोर थे वो घास खाने वाले डायनासोरों पर हमला करना शुरू हो गए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताते चले, पुराने वक्तों में वैसे तो डायनासोर की बहुत सारी अक़साम थी, लेकिन हम एक ब्रॉड विजन के अंदर डायनासोर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यानी डायनासोर दो किस्म के थे। एक डायनासोर वो जो घास के ऊपर गुजारा करते थे, जो घास फूस खाते थे, और दूसरे डायनासोर वो जो खूनख्वार होते थे और खून की तलाश में यानी कि हमला करके और शिकार करके जानवरों को खाते थे। इस तबाही के बाद दुनिया से सरसब्ज़ घास ख़त्म हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो घास से तो जलना ही था। तो जो डायनासोर घास फूस पर गुजारा कर रहे थे वो भूखे रहने लगे। उनकी हालत देखकर खूनख्वार डायनासोरों ने उन पर भी हमले शुरू कर दिए, क्योंकि ग़ज़ाई किल्लत का सामना था। इस वजह से जो खूनख्वार डायनासोर थे उन्होंने अपना पेट भरने की गर्ज से अपने ही साथियों पर हमले करना शुरू कर दिए थे। कहा जाता है कि लगभग 2 सालों में तकरीबन तमाम डायनासोर 90% तक ख़त्म हो चुके थे, और दूसरे जानवर जो ज़मीन में बिल बनाकर छुपना जानते थे सिर्फ वो ज़िंदा थे। इस तबाही में अगर कोई जानवर ज़िंदा रहे तो वो सिर्फ वो थे जो ज़मीन में घुसकर अपने आप को छुपाने का फ़न जानते थे, क्योंकि इतनी गर्माइश की वजह से वो जानवर ज़मीन के ऊपर तो ना रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़मीन के अंदर बिल किए, जैसे नेवले, खरगोश, और वो ज़मीन के अंदर घुस गए और वहाँ पर छुप जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन मैमल्स के लिए भी खाना कम पड़ता गया, तो ये अपना गुजारा ज़मीन के अंदर ही मौजूद मिट्टी पर करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता गर्दो गुबार के बादल हटने लगे और टेम्परेचर दोबारा गिरने लगा और ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। उस वक्त जो मैमल सरवाइव कर गए थे वो दोबारा से बाहर आ गए, ज़मीन पर घास फिर से उगने लगी और दुनिया दोबारा अपनी हालत पर आने लगी। लेकिन अब वो वक्त था जब दुनिया में डायनासोर नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि 300 से 350 साल के उस अरसे ने, जिस अरसे के अंदर दुनिया तबाही का शिकार हो रही थी, वो डायनासोर एक दूसरे को मार चुके थे, और जो बचे कुचे डायनासोर थे वो धमाके की जद में आकर मर चुके थे। अगर कोई जानवर बच गए थे तो वो सिर्फ और सिर्फ वो मैमल्स थे जो ज़मीन के अंदर बिल बनाना जानते थे। दोस्तों, कुछ साइंसदान का ये भी कहना है कि डायनासोर की मौत एक बहुत बड़ा लावा फटने से हुई थी। कहा यह जाता है कि आज से ही इतनी 66 मिलियन सालों पहले एक बहुत बड़ा लावा फटा था और उस लावे ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से डायनासोर उस लावे की जद में आ गए थे और वो सब के सब मर गए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डायनासोर की मौत बिग बैंग थ्योरी की वजह से हुई। बिग बैंग थ्योरी का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में धमाके हुए थे और उन धमाकों की वजह से दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। ये दुनिया पहले इससे भी बड़ी दुनिया थी और धमाकों की वजह से ये दुनिया 9 सियारों में तब्दील हुई और उन धमाकों की जद में डायनासोर आ गए, जिसकी वजह से उनकी अमवात हो गई। लेकिन बहरहाल बिग बैंग थ्योरी के ऊपर तजादात बहुत हैं। कुछ लोग इनको मानते हैं, कुछ लोग इनको नहीं मानते। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि डायनासोर तो चले गए, लेकिन आजकल क्या कोई ऐसे जानवर हैं जो डायनासोर जैसे हैं या उसके ख़ानदान से हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बहुत से जानवरों को देखकर ये कहा जाता है कि ये जानवर डायनासोर के ख़ानदान से चले आ रहे हैं, जैसे कोमोडो ड्रैगन, और दूसरे रेप्टाइल्स को भी डायनासोर का ख़ानदान का ही कहा जाता है। और दूसरा, अभी दुनिया में बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको अभी तक साइंसदानों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो हो सकता है वहाँ भी कोई ना कोई जानवर बड़े आराम से रह रहे हों। कुछ साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि अभी तक बहुत से ऐसे जजीरे हैं जिस पर इंसान नहीं पहुँच सके, और साइंसदान का मानना है कि उन जजीरों पर कहीं ना कहीं डायनासोर के बच्चे आज भी उछल कूद कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।